وقال تعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ادھر جو فوج کھڑی ہے، جتنے حضرات کھڑے ہیں، یا تو وہ یہاں آ جائے، نہیں تو ڈائریکٹ یو پی چلے جائے۔ آپ حضرات بھی ادھر آ کر بیٹھے، ادھر بیٹھے آ کر۔ پورے ادب اور پورے تڑپ کے ساتھ اگر سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ جو نوجوان کھڑے ہیں نا، یہ گلے میں تعویذاں ڈال لے کر، اس قسم کا جمع ہونا ساری دنیا کے مذاہب میں ہے۔ ہر مذہب والے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت آپس میں مل کر جم کر بیٹھتے ہیں، لیکن ایک اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مذاہب کا مقصد صرف دل کو خوش کرنا ہے، لیکن مسلمان جب جمع ہوتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی مل کر جم کر بیٹھتے ہیں، ان کا مقصد لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے۔ ہمارا مقصد سیکھنا سکھانا ہے۔ جب ہمارا یہ مقصد ہے تو پورے ادب کا ایسی مجلسوں میں لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، اور ہمارا اور ایک مقصد بھی ہے
کہ ہم جلسے میں بیٹھ کر دین کی بات سنیں گے اور اس کے بعد عمل کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ارے منڈی تی بھی ہلاو رے بابا, ارے جس آدمی کے پاس ادب نہیں ہوتا اللہ اسے عمل کی توفیق دیتے نہیں. جس آدمی کے پاس تڑپ نہیں, طلب نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں, اسے عمل کی توفیق دیتے نہیں. جس بندے کے پاس ادب ہوتا ہے, تڑپ ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے آدمی کی باتوں کو سننے والے کے کان کے ذریعے سے دل تک اتار دیتے ہیں اور عمل کا موقع عطا فرماتے ہیں. اتنا بڑا جلسہ اس چھوٹے سے گاؤں میں. ابھی مسکی سے میں مغرب کی نماز کے بعد آ رہا تھا تو سادی سیدھی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور روڈ, میں سوچا کہ یہ گاؤں میں کیا جلسہ ہوگا, لیکن جب جلسے کو آیا تو پتہ چلا کہ جنگل میں منگل ہے. اتنے کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں, تو اس قسم کا بہترین نظام یہ مقدمہ ہے ہمارے اس محنت کے قبول ہونے کا. اس لیے پورے ادب کا لحاظ رکھیں اور آخر تک بیٹھے. کھانا کھا لیا, نہیں کھائے, نہیں کھائے, کیا بھی فرق نہیں پڑتا, میں کھا لیا. کیا حضرت؟ پھر ایک مرتبہ منجے کب بھوک لگتی کی تب بیان بند. اطمینان کے ساتھ بیٹھے, لمبا بیان نہیں ہوگا. بار بار باسانہ برتنہ گرنے کی آواز آ رہی, وہ اصل میں گر رہی نہیں, خامخواہ گرایا جا رہا ہے. ہمیں مولوی صاحب میں ہر اشارہ سمجھتے ہیں ہمیں, اسی لیے ساری دنیا جتنا علماء سے ڈرتی ہے اتنا تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی. ان کو معلوم ہے, ساری دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کو معلوم ہے ہمارا دماغ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وارثین انبیاء کی عقل وہاں شروع ہوتی ہے. ڈاکٹراں سے اتنا نہیں ڈرتی دنیا, لائراں سے اتنا نہیں ڈرتی دنیا, انجینئراں سے اتنا نہیں ڈرتی دنیا, لیڈراں سے اتنا نہیں ڈرتی دنیا, کونسلراں سے اتنا نہیں ڈرتی دنیا, ایم ایل اے سے اتنا نہیں ڈرتی دنیا, ایم پی سے اتنا نہیں ڈرتی دنیا, پی ایم سے بھی نہیں ڈرتی. وہ پی ایم سے, یہ پی ایم سے نہیں, یہ پی ایم سے ڈرتی. لیکن ڈرتی ہے تو علماء سے ڈرتی ہے دنیا. ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا, خالی علماء سے نہیں, علماء کی شباہت جس کے پاس ہے اس سے بھی دنیا ڈرتی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو. نہیں تو ایک کام کرو, انا للہ بولا لو. آتی بھی بولا, اتنا اچھا جملہ بول کو کیا بھی نہیں بولے تو پیٹ جلتا نہیں گیا حضرت. کیا محبوب صاحب؟ خالی علماء سے نہیں, علماء کی شکل, علماء کا لباس, علماء کی شباہت جس کے پاس ہے اس سے بھی دنیا ڈرتی ہے. کئی کو ذرہ پیچھے عورت آئی سو
उतना करीब कहीं को बिठा है हजरत। उन घरा में चुपके नहीं रहते ना, जलसा में रहते हैं। शादियां तो शादियां, मैयता में चुपके नहीं रहती वो कौम। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक उनका मुंह सिवाय इजराइल के कौन भी बंद नहीं कर सकता। हाँ हजरत, बच्चों को खामोश करो, ये बच्चों को चलो बेटे। आपा गौर से सुन, तू सुन ली तेरा घर बदल जाता। अजहर बहुत सुभान अल्लाह जोर से बोल रही, कई को कहते इनकी शादी हो को नहीं है। मेरी आपा, मेरी बहन, पर्दे में बैठी हुई इस्लाम की बेटियां, अब वक्त आया है तुमको कुछ करके जमाने को दिखाने का। अब वक्त आया है तुमको उम्मत की सच्ची और सही फातिमा बनकर जमाने को दिखाने का। सुनो बातों को, मैं पहले मुकद्दमा पेश कर देता हूं। बर्तन गिरे क्या समझिया, उस पर बात कर रहा हूं। खाली दुनिया उलमा से नहीं डरती, उलमा की शबाहत, उलमा की शक्लो सूरत, उलमा का लिबास, उलमा की टोपियां, उलमा जैसे इमामे, उलमा जैसी दाढ़ियां जिसके पास है, ऐसे लोगों से भी सिर्फ हमारे मुल्क में रहने वाले मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन नहीं, रब्बे काबा की कसम अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी डरता है। नौजवानों, ये मुजम्मिल साहब का निकाह नहीं, सदर साहब का वलीमा नहीं, ये तुम्हारी हमारी हालतों को बयान कर रहा हूं मैं। आज दुश्मनों की ताकत नहीं कि हम कमजोर हैं, आज दुश्मनों की ताकत नहीं कि हम परेशान हैं, आज दुश्मनों की ताकत नहीं कि हमारे हाथ ऐसे बन गए। मैं खरिया शहर दोनों के दरमियान इम्तियाज करता नहीं, मैं कमाने आता नहीं, सुनाने आता हूं, समझाने आता हूं, सोए हुओं को जगाने आता हूं। मेरा टारगेट सिर्फ दो जमात है, एक नौजवान, एक पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, दूसरे कोई नहीं, बूढ़े नहीं, बच्चे नहीं, जिम्मेदारा भी नहीं मस्जिद मदरसों के। आइंदा बुलाओ नो को साफ बोलाल तू। मेरा टारगेट सिर्फ नौजवाना, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनें, बच्चे भी नहीं, ये मासूम बच्चे, इनका दो काम, माफ करना 3 काम, खाना, खेलना, पढ़ना। बूढ़े भी नहीं, बूढ़ों का क्या काम, हमारी सरपरस्ती करना, हम ना दुआ देना, गुजरी हुई जवानी को याद कर को अफसोस करना। जिम्मेदारा तो कुछ भी नहीं। मासूम बच्चा गुस्ल के भी वजू के फर्जा बोलिया, मेरे अब्बा मुझे याद आ गए। शुक्र अदा करो मुसलमानों, गुजरे हुए 10-15 साल पहले
जो हुआ अपनी जगह पर। ये 10-15 साल से ये नौजवान उलमाए किराम इस वक्त मदारिस अरबिया से फारिग होकर बाहर निकलने के बाद इनके दिलों में जो दर्द है, इनके दर्द को देखकर कासिम नानोतवी याद आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात। रशीद अहमद गंगोही याद आते हैं। ए नौजवान, नए फारिगीन, इनकी मेहनतों को देखकर तो अशरफ अली थानवी याद आते हैं। सुभान अल्लाह। वरना ये बच्चे को जिस पर गुस्ल फर्ज नहीं, गुस्ल के फर्जा मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पीछे बैठे ही ना नौजवाना, दीन के जलसे को आंखों सरा में टोपियां नहीं तुम्हारे। माफी चाहता हूं, मैं नहीं बोला तो क्या योगी बोलेंगा? मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें मेरे भाई, तुम्हें मंदे सुधारो, मैं तुम ना सुधारता हूं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई भाई। खाली बात अल्लाह यहां रोका नहीं, रिश्ता बनाकर छोड़ा नहीं। आगे क्या कहा? उलमा के बीच में बैठकर सबक पेश कर रहा हूं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तुम आपस में भाई भाई हो, आपस में खाना खिलाओ, कुरान ये नहीं कहा। आपस में पैसे दो, कुरान ये नहीं बोला। आपस में शादियां करो, कुरान ये नहीं बोला। बल्कि रिश्ता बनाकर अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, तुम आपस में इस्लाह करो, ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। वही इस्लाह कर रहा हूं सो मैं। हाँ, गुस्सा आया तो 2 घंटे सब्र कर लियो, मैं जाने के बाद मुझे कौन बुलाए कि उनके ऊपर उतारो। क्या सदर साहब? ये मासूम बच्चे, नौजवानों गौर से सुनो, अशार पढ़ना है, हो सके तो सिर्फ एक वाक़िया बोलकर अपनी बात खत्म कर देता हूं, बस। आगे बहुत बड़ा सफर है मेरा। खाली अदब, तड़प, तलब, सामाना गिरे ना, ये तमाम बातों पर कुछ बातें आ रही हैं, सुनते जाओ। काबिल अमल तमाम बातों पर इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूंगा, कर रहा हूं, तुम्हें भी अमल करो, तुम्हें भी कर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बदल गए तो सारा आलम बदल गया। हुकूमत बदली तो हालात नहीं बदलते। क्या गांव का नाम? एक जने बोलो। कौताल। इसे याद करने 2 दिन होगा दिखता मुझे। कौताल के मुसलमानों, हुकूमत बदलने से हालात नहीं बदलते। कांग्रेस जीत डाली कहते हैं, पेट 6 महीने का होगा है। अपनी जगह पर अच्छा हुआ, अल्लाह का करम, वो भी हमारे सदक़े से हुआ। बिल्कुल सही। हमारे का तो मेरे बोल रू नहीं मैं, तुम लगा के अच्छे, हमारे का तो सब भी, वो भी जो नतीजा निकला, रब्बे काबा की कसम, हमारे सदक़े और बरकत से नतीजा निकला। अगर हमें रत्ती इधर मुंह फेर ले, कोई पार्टी कुर्सियों में बैठने के लायक नहीं होती। और मैं साफ कहता हूं कि चाहे वो पार्टी हो, चाहे ये पार्टी हो, दोनों की कुर्सियों के किस्मत के ताले अल्लाह ताला हमारे साथ जोड़े हुए हैं। वो पार्टी उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक कि हमारे खिलाफ ना बोले। ये पार्टी उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक कि हमारे मुआफ़क़त में ना बोले। सही बात, सुभान अल्लाह, सही बात। खाली मोदी जी मुसलमाना के बारे में बोलना छोड़ें दो। 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट सवा सुबह को निकलता। मैं ओपन बोलता हूँ हजरत,
सबा भी मरना, आज भी मरना, बोले बगैर मरने से बोल कर मरना मेरे नजदीक शहादत है। नारे तकबीर, हाँ? तकबीर। मुंह बंद करके मरने से बेहतर है मुंह खोल के मर जाओ। और हम मोहम्मद के गुलाम हैं। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हमारे औसाफ में ये बात दाखिल है कि बड़े बड़े करोड़पतियों को, अय्याशों को दुबई, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान और चाइना के होटलों में शबाबो शबाब पर वो मजा नहीं आता जो हक बोल कर मरने पर हमको मजा आता है। हालात हुकूमत के बदलने से नहीं, हालात हमारे बदलने से बदलते हैं। अभी सिर्फ हुकूमत बदली है, हालात नहीं बदले। हजरत मुबारक हो हजरत, मंजिद बोल रहा है घुग्गू, ताकि इन्हें जीता सका। ये मौली साहबा के ताकरातों के दुआएं नतीजे निकले सो। सही बात, सही बात। अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी तिलावत के बाद की दुआएं नतीजे निकले। मुबारक हो हजरत। क्या बा बेटा हुआ कि नहीं, पार्टी आ गई हजरत। इतना खुश हो जा रहा है, ऐसे मालूम हो रहा है कि अब हमारे जन्नत का फैसला भी सिद्धरमैया साहब करने वाले हैं। हुकूमत बदली है, अभी हालात नहीं बदले। हालात कब बदलेंगे? हमारे बदलने से हालात बदलेंगे। बदलने का मतलब कपड़े बदलना नहीं, बदलने का मतलब घर बदलना नहीं, बदलने का मतलब मेकअप करना नहीं। गुजरी हुई जिंदगियों को छोड़कर सहाबा की जिंदगियों पर पहुंचकर सहाबा जो करे वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनक़िलाब के फैसले आसमान से हो जाएंगे। इनक़िलाब के फैसले आसमान से हो जाएंगे। नौजवानों तवज्जो के साथ सुनो, तड़प के साथ सुनो, तलब के साथ सुनो। 10-15 साल में नई नस्लों में जो इनक़िलाब आ रहा है, आम इनक़िलाब जो आ रहा है, इन उलमाए किराम की मेहनतों का सदका। इनमें से एक बच्चा वो हमारे सामने गुस्ल के फर्ज बयान करता है जिस पर अभी गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। इशारा समझे? गुस्ल कब फर्ज होता? 2024 में। हाँ, एक मर्द को गुस्ल कब फर्ज होता, एक औरत को, एक लड़की को गुस्ल कब फर्ज होता, वो भी नहीं मालूम। नौजवाना खाली खाको 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 खाको, मोटे होना जवानी का तो हमारे से बेहतर जवानी बैल के पास है। खाको खाको मोटे हो को, वो तिके तिके गोश्त। सुबह सुबह उठ जा को 6-7 बजे, उठता बैठता झुकता हूँ कहते। ये कभी को देखे हजरत, मैं क्या रही है, ऐसा हल रहा नहीं ने, क्या होंगे पेट के पार्ट्सा इसके, पूछी डालिया कई को सब ऐसा करनी सो। जिंदगी में कभी कमर का दर्द नहीं आता साहब। वाह 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 वाह, हमें करे नहीं, हम ना दर्द नहीं, हमें क्या करें। सुबह सुबह मुसलमान भी करते ही नहीं करते ही। शुगर आ गई तो खामखा भागते ही, साथ में कुत्ते को भी लोग भागते।
बेचारा कुत्ता परेशान, ये घू घू को शुगर आई तो मन्ने की को भगा रहा इन्हें भाग रहा है, कुत्ते को भी भगा रहा है। उसकी जुबान समझ में नहीं आती, उसका दर्द समझ में नहीं आता। सेहत की जमानत इबादत में है। सुभान अल्लाह। सहाबा बीमारी नहीं हुए, कोई बड़ी बीमारी सहाबा को नहीं थी, फिर क्यों बीमार हुए नहीं उन्होंने? इसलिए कि उनके पास तहज्जुद थी। लिखा है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जवाहिरात हकीमुल उम्मत में, ये हजरत उलमा जानते हैं। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा की 5 वक्त की फर्ज नमाज और सहाबा की तहज्जुद के दरमियान में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं था। वो 5 वक्त की नमाज जिस एहतमाम से पढ़ते थे, उसी एहतमाम के साथ वो तहज्जुद के भी पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज जिस एहतमाम के साथ वो पढ़ते थे, तहज्जुद के भी वो वैसे ही पाबंद थे। रब्बे काबा की कसम, उनकी इबादतें उनकी सेहत की जमानत थी। उनका फक्र फाका, उनका मुख्तसर खाना, उनका मुख्तसर सोना, उनकी इबादतें, उनकी तिलावतें, उनका रोना, ये सब उनकी सेहत की जमानत थी। और आज दुनिया मेरे नबी की शरीयत के सामने घुटने टेक चुकी है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मेरे एजुकेटेड भाइयों, नौजवानों, अगर तुम तालीम याफ्ता हो, मैं तुमको बुखारी का हवाला नहीं दूंगा, तुमको मुस्लिम शरीफ का हवाला नहीं दूंगा, कुरान के तफासिर का हवाला नहीं दूंगा। बात हालत की है तो हालत का हवाला दूंगा। गूगल की दुनिया में जाओ और रिसर्च करो कि अमेरिका की तरक्की का राज क्या है, इसराइल की तरक्की का राज क्या है, जापान की तरक्की का राज क्या है, चाइना की तरक्की का राज क्या है। सेहत के फार्मूले बनाने से पहले वो कौन सी किताब खोलते हैं, सेहत के फार्मूले बनाने से पहले किसकी जिंदगी को पढ़ते हैं, सेहत के फार्मूले बनाने से पहले किसका इलाज तलाश करते हैं, सबका एक ही जवाब आएगा कि वो हर काम करने से पहले या तो खुदा की किताब खोलते हैं या पैगंबर की जिंदगी खोलते हैं। हमें जैसे सजदा करते ना, सजदा मालूम? अरे मालूम कि नहीं बा? हमें जैसे सजदा करते ना, दिन में 50-50, 100-100 मरतबा आज अमेरिका का तकरीबन 70% तबका अपने घरों के अंदर छुप कर सजदे में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और मगरबी ममालिक के लोग हम जैसे सजदा करते हैं, मर्द जैसे सजदा करता है, वैसे सजदे में लगे हुए हैं। सदर साहब अगर इजाज़त दे दे तो मैं उनको दलील अभी इसी वक्त मेरे मोबाइल से उठाकर पेश कर सकता हूँ कि जैसे मुसलमान सजदा करता है, शरीयत ने एक मुसलमान मर्द को सजदा करने का जैसे तरीका बताया है, वैसे सजदा करते हैं। कैसे सजदा करने का हुक्म दिया प्यारे आका कुरान और हदीस ने कैसे, और फुक़हाए किराम ने कैसे सजदा करने का हुक्म दिया कि दोनों पैर की उंगलियां भी ज़मीन पर रखो और उंगलियों को घुमा दो, ऐसे घुमा दो ताकि तुम्हारे उंगलियों के पोरे क़िबले की तरफ रहे। उसके बाद तुम्हारे दोनों घुटने भी ज़मीन पे रख दो। उसके बाद तुम्हारे ये पीछे का पिछवाड़ा जरा ऊपर उठा दो। उसके बाद तुम दोनों हथेलियों को जमीन पर रख दो, ये कोहनियों को उठा दो और उसके बाद तुम अपनी नाक को भी जमीन में रख दो, तुम अपनी पेशानी को भी जमीन में रख दो। ये सजदे का तरीका है। आपको अगर मालूम नहीं तो ये मकतब और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लो, ये मासूम बच्चे अपने असातिज़ा का सबक आपके सामने पेश कर देंगे। ये तरीका है सजदा करने का। और अल्लाह तबारक व तआला को जितनी
इबादतें अल्लाह ने लागू की है। उन तमाम इबादतों में सदर साहब और दीगर उलमा को पूछ कर देखो, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल बंदे का अल्लाह को अगर कोई पसंद आता है वो सजदा पसंद आता है। कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, अगर आयत पढ़ लूँगा तो सजदा वाजिब हो जाएगा। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बंदे तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा, तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा, तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा। जितनी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैर खैरात, उम्रा, जितनी इबादतें हैं, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक अल्लाह के बंदों के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक जानवरों के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक नबादात और जमादात के साथ हो, इन तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला को अगर कोई है तो वो सजदा है। इसीलिए सजदे का तरीका बताया, इंसान झुकता है, झुकने की इंतहा का नाम है सजदा। ये सजदा जो हम लोग नमाज में करते हैं, हर रकात में 2 मरतबा करते हैं, हर रकात में 2 मरतबा करते हैं। हिसाब लगा ले मेरे भाई, हिसाब लगा ले मेरी आपा, फजर में 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, 2 2 4, 4 रकात के 2 8 सजदे फजर में हो जाते हैं। ज़ोहर में 12 रकात पढ़ते हैं, 12 के डबल करो 24 सजदे हो जाते हैं। असर में 8 पढ़ते हैं, सुन्नत 4 और 4, 8 के डबल करो तो 16 सजदे हो गए। मगरिब में 7 पढ़ते हैं, 7 के डबल करो तो फिर कितने हो गए। ऐसे ही हिसाब लगा लो। इतनी मर्तबा सजदा करने का नतीजा क्या है? अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे नतीजे पर नज़र मत कर, मेरी मोहब्बत है तू सजदा कर दे, तुझे क्या देना मर के आजा दे दूंगा। लेकिन जो लोग खुदा को नहीं मानते, जो खुदा का इनकार करते हैं, ऐसे लोग हमारे इस अमल को तहकीक करके नतीजा निकाल लिया और साफ कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का अगर इलाज है तो वो इस्लाम में है। इसलिए कि सजदा पाबंदी के साथ करने वाले को जिंदगी में कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं आता। नतीजे शरीयत सेहत है, इबादत सेहत है, तिलावत सेहत है। मेरे भाइयों, जलसा रखने वालों का खुलूस है, उलमाए किराम की दुआएं हैं। शुरू की 2-4 बातों में अटका हुआ हूं, आगे का सफ़र मुझे करना है। मैं समझ जाता हूं कि जिस जलसे में मेरा जहन खूब खुल जाता है तो मैं समझ जाता हूं कि जलसे रखने वालों का इखलास उससे कहीं दर्जे ज़्यादा है। इसीलिए शुरू की बातों में अटका हुआ हूं। सेहत किसमें है? किसमें? इबादत में, तिलावत में, सुन्नत में, शरीयत में। आहा, तिलावत का तो कुरान पढ़ने को तिलावत बोलते। प्योर उर्दू समझ में नहीं आती ना, तिलावत का तो समझ में नहीं आती। कुरान पढ़ने को क्या बोलते हैं? तिलावत बोलते। तिलावत में सेहत है। अल्लाह अकबर। खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लामा इब्ने जौज़ी फरमाते हैं 150 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर किस्म की बीमारी का इलाज है। तुम्हें जिस फायदे को जहन में रख कर पढ़ेंगे वो फायदा तुमको मिल जाएगा सिर्फ बिस्मिल्लाह के अंदर। म्हणजे एक बच्ची फोन करी, म्हणजे करते ही तुम्हें डाउट करो नको। करते ही एक बच्ची फोन करी, रो को फोन करी बच्ची, पाप तुम्हें मुजम्मिल साहब क्या? मैं बोला मुझे यकीन है, मैं तुझे डाउट रहा तो मैं क्या करूँगा यार। फ़ोन में ना बात होती, सो रोई बच्ची। तो ये कालिम जो होता है
وہ عالم کا باپ ہوتا ہے. صحیح بات صحیح بات. نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے, اسی نبی کے وارث ہوتے ہیں نا, تو ان کو بھی وہ حق ملا ہے کہ جب امت ہر دروازے سے مایوس ہو جاتی ہے, ہر رشتے سے مایوس ہو جاتی ہے, تو پھر ان کا رشتے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. ایک بچی فون کری, روئی. میں بھی بڑے درد کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کے رونے کا ساتھ دیا. کونتی بھی روئے تو ہمیں ساتھ دینا. سمجھ میں آئی بات ہے. میتاں کو گئے تو بیٹا رویا تو تم نہ رونا نہیں آیا تو بھی صورت اتار لیو. اگر اتری نہیں تو صورت یو پی کے یوگی کو یاد کرو, اتر جاتی ہے. انہیں ہنسیا سو کم کونتی بھی دیکھے, میں تو دیکھا نہیں. میتاں کو گئے تو رونا نہیں آیا تو بھی رونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, قرآن پڑھو تو رو, نہ رونا آئے تو رونے کی صورت بناؤ. دعا کرو تو رو, رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی صورت بناؤ. حضرت علی فرماتے ہیں, درد مند کے سامنے جائے اس کے سامنے بھی رو, اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی صورت بناؤ. کسی درد سے محبوب رو رہا ہے, ہمیں بھی صورت اتار لکھاؤ با, صبر کر با. انہیں رو رہا ہے, اے صبر کر رہے. اسلام کتنا درد مند ہے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گھگواں بولتے ہیں ہمیں دہشت گرداں کہتے ہیں. ہمارے پاس ہی کہتے گولے, ہمارے پاس ہی کہتے لانگا. کیا ہے ہمارے پاس سے گھر میں برابر کیا کہتے ہیں, پیاز بھی پنڈو کاٹنے کے چاقواں برابر نہیں ہیں ہمارے پاس سے. نہیں ہی ہمارے پاس. ہمارے نوجوانوں کے پاس کیا ہے, ان کے جیباں چک کرے تو 100 روپے برابر نکلتے نہیں, لیکن موبائل 25,000 کا نکلتا, کنگھی نکلتی. آج کل شیونگ کا بلیڈ بھی پرس میں رکھنے کے برابر آگا ہے. کہاں کھڑتے ہیں کہ وہاں بہت پرانا منڈا وہ دکھ رہا ہے. ہمارے پاس ہی کہتے ہیں اسلام کتنا رحیم و کریم ہے, کتنا درد مند ہے. رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کر رو. یہ کس کا فرمان ہے؟ علی کا فرمان ہے. کس کا پیغام ہے؟ اسلام کا پیغام ہے. ہمارے پاس ہی کہتے گولے, ایک پٹاخہ نہیں نہ رے بابا ہمارے پاس سے. اتے عید آتی, عید الفطر آتی, عید الاضحیٰ آتی, 10ویں محرم آتا, 12 ربیع الاول آتی, شب برات آتے, شب معراج, رمضان المبارک کے 30 راتاں. ہمارے کسی خوشی کی رات, کسی خوشی کے دن میں ایک پٹاخہ اڑانے کی اجازت ہے. جو قوم پٹاخے نہیں اڑاتی وہ قوم بم کہاں پھوڑے گی؟ وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو رے بابا. کیا کہ منگ کو لینا پڑ رہا نا حضرت ہے. صدر جلسہ کے حوالے سے میرے بہت پرانے دوست ہیں,
بہت مخلص، بہت بہت، ان کے حوالے سے اشعار ہے. وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، سبحان اللہ. ہم اپنے ملک سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے. آج تک پورے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک اٹھا کر دیکھو، ہم کبھی ہمارے مذہب کے، ہمارے اولیاء اللہ کے، حضرت ٹیپو سلطان کے جھنڈے اگر چڑھائے ہیں، ملک کے جھنڈے کے بازو تو چڑھائے ہیں، لیکن وہ اتار کر کبھی ہم نے اپنا جھنڈا نہیں چڑھایا. لیکن بتا سکتا ہوں میں، اصل ملک کے غدار اور دہشت گردوں نے اپنے جھنڈے چڑھاتے وقت ہمارے ملک کے جھنڈوں کی توہین تک کی ہے. یہ کام خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کرتا تو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، لیکن ان فقیروں کو جوڑنے کے واسطے بھی دوسرا ملک نہیں، یہ ملک چھوڑ کر. یہ پہلی مرتبہ نہیں بول رہا ہوں، یہ NRC میں بنگلور میں بولیا. الحمدللہ. پھر مدرسے کی دال کان دکھانا سو ہمیں. اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ کہاں بتانا. نوجوانوں بدل جاؤ، حالات بدل جائیں گے. بچوں کے خالی غسل کے بارے میں بات چل رہی ہے، میری تقریر کے لنکس ہوتے ہیں، میں کوئی اپنا لنک بھولتا نہیں. الحمدللہ بات آگے بڑھتی ہے تو پیش کرتا جاتا ہوں. دعا کرو کہ واپس آنے تک کا وقت میرے پاس رہے. وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، ہم اپنے ملک سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے. تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی. 7 مہینے یوگی باندرا پلٹنگ ہمارے جگہ مارا. مدرسہ کو بھیجیا، کیا تبھی ملیا؟ مدرسوں میں کیا ملتا؟ مدرسوں میں سوائے قرآن کے اور کیا ملتا؟ مدرسوں میں سادے سیدھے بینچ اور ٹیبلوں کے اور کیا ملتا؟ مدرسوں میں ان علماء کرام کے اور کون ملتے ہیں؟ مدرسوں کے سادے سیدھے چاول اور سادی سیدھی دال کے علاوہ اور کیا ملتا ہے؟ ہاں، مدرسے میں ملے گا تو پیار ملے گا، محبت ملے گی، ادب ملے گا، اخلاق ملے گے، صبر ملے گا، تواضع ملے گی، انکساری ملے گی. یہ چیزیں نظر آئے یا نہ آئے، اتنا تو ضرور نظر آئے گا کہ مدارس میں ملک کی محبت ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تلاشی شوق سے کیا ہمارے مدرسے دیکھ کو ان کو ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہے، تعجب بھی ہو رہا ہے. ڈاؤٹ الگ، تعجب الگ حضرت. شک بھی ہو رہا ہے. شک کیا ہو رہا ہے؟ ہائی کیا بول کو. تعجب کیا ہو رہا ہے؟ کیسا چلتے رہیں گے پیسے؟ ان کو کہاں سے آتے رہیں گے؟ وہاں سے آتے رہیں گے، وہاں سے آتے رہیں. ارے گگو یہاں وہاں سے نہیں، ڈائریکٹ وہاں سے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ڈائریکٹ ہماری بینک ہے وہاں. ریٹ کرنا کہ تو جاؤ وہاں. ہاں کہ مینیجر سے بولا بول جا کو ملاقات کرے کو، اس کے بعد کیا بولنا کہ بول ڈالو.
एनआरसी के बारे में बोला था वो कोकट, हमारे सबूत हमारे से पूछना, इसे घुगुआ हमारे दादा के दादा का सबूत हमारे पास रहना कहते। हमारा आधार कार्ड पूछो बाबा, ज्यादा से ज्यादा हमारे बाबा का आधार कार्ड पूछो चलता। हमारे दादा के जमाने में हमें भी नहीं थे, तुम्हें भी नहीं थे। तब एक लतीफा बोला था, एक पोतरा टेंशन से सोया करते, ख्वाब में दादा आ गया। दादा को भी पोतरे को बड़ा ताल्लुक रहता सो। हाँ, लोग मिसाली तो बोलते ही ना, बेटा कैपिटल कहते, पोता सूद कहते। सूद बोलना नहीं, नफा बोलना। और दादा की भी पोते को बड़ा ताल्लुक रहता, बहुत मोहब्बत, बड़ी गहरी मोहब्बत रहती। वो बाबा बेटे को बहुत मारता, लेकिन पोते को उसका बेटा, अरे मेरे पोते को हाथ लगाया, हाथा का तरह होता है। ये बेटा सोचता, मंजे कितने मारा मारे, मेरे बेटे को मारा तो क्या अच्छा होता है, इन्हें बेटा रहता मैं पोता रहना था नहीं क्या। सोचते नहीं सोचते। अब ख्वाब में दादा आ गए, पोतरा ख्वाब में टेंशन में है। दादा पूछे कि रे बेटा सूरत उतर को है, क्या बा हुआ? छोड़ो दादा, क्या भी नहीं, छोड़ो। कि अम्मा मारी क्या? नहीं दादा। बाबा पैसे दिए नहीं क्या? नहीं दादा, दे लो कुछ नहीं। फिर की रे सूरत ऐसी है, हाँ तो भी देख को ही की। कि कहते ये पोते की बिल पास होती सो दादा की पार्लियामेंट में। नहीं दादा। फिर की रे सूरत ऐसी है, दादा तुम्हें चले गए, तुम्हारा रिकॉर्ड अमित शाह पूछ रहा है, उसे तू परेशान होगा सोरे। तेरा रिकॉर्ड पूछे तो तू दे डाल, मेरा रिकॉर्ड पूछे तो उसे मेरे पास भेज में देता हूँ। क्या मौलाना? अल्लाह अकबर कबीरा। गर्ज फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मदारिस की अहमियत और फजीलत और हालात पर बात करने का मौका मिलेगा। उलमा बात करेंगे, हादिस भी बात करने की कोशिश करेगा। कि अशार सुनो मेरे दोस्तों, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की। जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। हमारा मजहब दर्द वाला मजहब, रहम वाला मजहब, करम वाला मजहब। एक बच्ची रोई तो मैंने उसके रोने का साथ दिया। रो रही है बच्ची, रो रही है। कि बेटा क्या माँ, कि बेटा क्या माँ। कि तो मैं भी फ़ोन में है ना, किस कति भी आया तो फ़ोन एहतियात से बात करना। कि तो आजकल फ़ोन में रिकॉर्ड है अजहर माना, मैं भी क्या की सूद को कहती भी एक अंदाज से बात कर लिया, वो रिकॉर्ड कर डाल को यूट्यूब में डाल डाले। तो मौली साहबा से भी गुजारिश है, आजमाने के वास्ते भी हमना कौन भी करेंगे। नरम बात करे तो बेटी आपा माँ बना कर बात करो, कड़क बात करना का तो लहजे तो हमारे पास क्या वो रग्गी डालना उड़ा। एहतियात है, एहतियात। अच्छे अच्छे जिंदगियां उजड़ जाएंगी, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मैंने कहा कि क्या बेटी की माँ रोती, कई को बेटे क्या माँ किस्सा। तिलावत में सेहत है बोला सो उस पर आई सो बात। बिस्मिल्लाह में 150 मसलों का हल है। अल्लामा इब्ने जौज़ी फरमाते हैं सारी सिर्फ बिस्मिल्लाह में कितने 150 मसलों का हल।
313 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ करेंगे, अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसकी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह। और भी फजीलतें हैं, कभी उलमा को बुलाकर बैठो सुनो, लेकिन जायज़ ज़रूरत है। 313 मरतबा हज़रत मुज़म्मिल साहब बोले बेंगलुरु से आए सो पासपोर्ट पहनने को थे, बहुत अच्छा बयान करे, क्या की करे, 300 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ को दुआ करे तो दुआ कबूल हो जाती। कहते कहो बोल को 300 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ डाल को, अल्लाह मेरा भाई मर जाओ। ये दुआ सही नहीं। सही दुआ करो, जायज़ दुआ करो। तुम ना मांगने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि देते हुए खुदा को मज़ा आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की हिफाजत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला इतना खुश हो जाते हैं, मेरा बंदा मेरे ईमान की हिफाजत की दुआ कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम, तेरे मौत तक तेरे ईमान की मैं हिफाजत करूंगा। पैसे भी पूछो उसके पास पूछो, कोई शर्म नहीं। उसके पास दिया 2 करोड़ दे अल्लाह, पूछो। एक 5 करोड़ दे बोल को पूछो, लेकिन हल्लू पूछो नहीं तो जीएसटी लग जाता। उसके पास पूछो, अल्लाह दे, अल्लाह दे, दे अल्लाह। अभी कल यहाँ आने के लिए मैं कल से तैयारी कर रहा था, तो करीब के इलाके के गांव का नाम नहीं बोलता, वो हज़रत करीब में बैठे हैं कि हज़रत आ रहे हैं, हज़रत आप जी हाँ ज़रा जोड़े जहेज़ के बारे में बोलो। मैं बोला मकतब के जलसे को आ रहा हूँ, सो भी शादी के जलसे को नहीं, ज़रा कांत भी घुस को बोलो हज़रत करेंगे। जलसा कर रही सो एक काका घुसा रही, देखो। अल्लाह के पास मांगो। मेरे नबी फरमाते उसके पास मांगने वाला कभी दुनिया में जलील नहीं होता, उसे छोड़कर बंदों के पास मांगने वाला कभी दुनिया में गनी नहीं होता। अल्लाह को छोड़कर बंदों के पास मांगने की आदत पड़ गई तो मौत तक वो लोगों के पास ही मांगता रहेगा। बंदों को छोड़कर अल्लाह के पास मांगने की अगर आदत पड़ गई, अल्लाह बंदों का दरवाजा उसके हक में बंद करके अपना दरवाजा खोल देते हैं। छोटी से छोटी चीज भी उसके पास पूछो, बड़ी से बड़ी चीज भी उसके पास पूछो। 1 लाख नहीं 1 करोड़ पूछो, 1 घर नहीं 100 घरा पूछो, 1 कार नहीं 100 कारा पूछो। ये सब तमाम चीजें जायज चीजें उसके पास नहीं पूछेंगे तो किसके पास पूछेंगे? वो कायनात तो बनाया, लेकिन कायनात उसके फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए बनाया। हम ना देने के लिए बनाया। ये सुनना किसके? अल्लाह पहनता क्या? नऊजुबिल्लाह। ये चांदी अल्लाह पहनता क्या? अल्लाह ताला हमारे लिए बनाया। कुछ चीजें अल्लाह ताला बगैर मांगे देते हैं, कुछ चीजें मांगने के बाद देते हैं। मांगे तो उसके पास मांगना। समझ में आई बात है? ससुरे के पास तो भूल को भी मांगना नहीं। क्या गाँव का नाम? कोताल में ससुरे ही नहीं बेंगलोर से भेजूंगी। क्या आइडिया से पूछता, माशाअल्लाह। वो भी इन्हें पूछता नहीं, जोरू को बीच में रखो पूछता। कि कहते उन्हें एजेंट ना, ये फकीर की ब्रोकर उन्हें नहीं पूछता नहीं। तुम्हें पूछो जी, पूछता उन्हें, पूछती उन्हें। वाह, हमारे उनको सबको आदत है हज़रत। खाली टच करे तो पूरा मजमून समझ रही। देखो उनको 1-2 लाख रुपए होना कहते हैं, बा फरवरी के 30 को दे डालती कहते हैं। समझे नहीं? फरवरी को 30 आता कब पे भी। इसका मतलब देते नहीं कहते, देना कहते। अब उन्हें बेचारा इसकी शादी करा सो खरस गिरस कर को करया सो। आप क्या सोचते? कहा बेटी अब बच्चे 4 महीने नहीं हुई 2 लाख पूछती ना, जरा दिन जान दो बेटी, मैं कमाया तो तुम लगा कुछ ना बेटी, इतना जल्दी पूछी तो कैसा माँ तू।
इंशाल्लाह देखेंगे। खाली ये जवाब सुनती लाखों सुनाती फिरौन के पोतरे को। सही बात, इंशाल्लाह मैं पीएम बनियानी इंशाल्लाह जरूर। चुन चुन को ऐसे नौजवानों को फांसी दे दूं। इंशाल्लाह महबूब, इंशाल्लाह जरूर। वैसे तो हूँ पीएम हूँ, इंशाल्लाह ताला ज़रूर। वो भी इलेक्शन में पीएम बनूंगा नहीं, सिलेक्शन में पीएम बनूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। हमें छोड़े सो कुर्सियां बाबा ये। हेलो, हम ना बोलते ही लगा क्या क्या कि हमें छोड़े सो कुर्सियां। हमारे अलावा किसी को मुल्क क्या घर चलाने नहीं आता। सही बात, सही बात। घर चलाते थे तो अंकल के साथ आंटी भी रहती थी। अब जरा हमें थक गए ही बोलकर बैठे ही। इंशाअल्लाह ताला खोई हुई दौलतें इंशाअल्लाह अल्लाह फिर हमारे गोद में देंगे। इंशाल्लाह जरूर, जरूर देंगे इंशाल्लाह। खाली 5 ऑफरों में कर्नाटक ऊपर नीचे हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। बस में टिकट फ्री का तो मर्द बने भी बुरके पहन रही। अब आया बुरका, हिजाब को बमड़िया मारे ना रे बाबा। हिजाब को बमड़िया मारे। 50 रुपए में बुरका खुदा पिनाया कि नहीं पिनाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो भर के देख। पेटी नहीं पेटी, खाली 5 ऑफर को ऊपर नीचे हो रही। ऑफर देने, मैं तो बेंगलुरु में बोली डालिया मौलाना, ऑफर देने की जरूरत ही नहीं, करप्शन खत्म कर डालो। इंशाअल्लाह ताला पूरी रियासत इत्मीनान के साथ पेट भर कर खाएंगे। करप्शन रोको, ऑफर नको। सिलेंडर 500 रुपये बनाओ, दूध 25 रुपये, गोश्त नको, गोश्त 500 रुपये रखो, परवाह नहीं। ठीक है, तो 500 रुपये दे को भी खाने की हिम्मत हम ना थे सब। क्या गोश्त की कीमत क्या भी उतारो नको, दाल की कीमत उतारो, 10 किलो चावल नहीं, चावल का रेट उतारो। 2000 रुपये नहीं, फ्री इलाज कराओ। इसके वास्ते हजरत बेंगलुरु में आजकल मेरी मुंह से बहुत डर रही। अभी कितने साल जिंदा रहता हूँ कि मालूम नहीं। क़यामत तक रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला है, तुम्हारी आवाज बनकर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फकर नहीं कर रहा हूँ। आवाज बनकर हूँ, उठाऊंगा जरूर इंशाअल्लाह। इन तमाम मसाइल पर आवाज ये आजिज उठाएगा इंशाअल्लाह। मांगो अल्लाह के पास, किसी के पास नहीं। जायज़ चीज़ें कितने होना उतने मांगो। मैं एक माहौल में रहता हूँ, हर बात इस आजिज़ के पास तकरीबन आ जाती है। मैंने कई साल पहले मेरे एक दोस्त को वजीफ़ा दिया था कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो बोलकर। चंद महीने पहले, 4-5 महीने पहले उसने मुझसे मुलाकात की। वो कहने लगा कि हज़रत अल्लाह का करम है कि अब मेरी इस वक्त कोई ज़रूरत बाकी नहीं, मैं खुदा से जो मांगा अल्लाह ने मुझे वो दिया। अल्लाह क्या देंगे ससरा, उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ उठा को दे डालिया उन्हें, बेटी। बस उतना, उसके पास क्या मांगते हैं सो। दिया तो ससरा बहुत अच्छा, नहीं तो बकरा दे डालिया।
کیا عزت سے انٹروڈیوس کراتے. انہوں جارین دیکھو, انہوں ہمارے سسرے دیا تو, انہوں جارین دیکھو, انہوں ہمارے سسرے. اللہ 200 سال کی حیاتی دینا کی کہ تو اسے دینا نا. اللہ 200 سال کی حیاتی دینا. جارین پوچھ کو دے ڈالیا تو محبوب صاحب پوچھ کو نہیں جا رہا دیکھ میرا بیٹا کب مرتا کی زمین اچھا اچھا کو خالی اسے کھا رہی ہے نہیں. سمجھ میں آئی بات نہیں دیا تو ہاں ہاں ہاں. الید العلیا خیر من الید السفلی, اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. تمہیں تمہارے اللہ کے پاس مانگو, نبی کے واسطے اور وسیلے سے مانگو, اپنے ماں باپ کے پاس مانگو, دادا دادی کے پاس مانگو, یہ رشتہ ہے الگ بات. اس کے بعد کسی کے پاس نہیں. اچھا دکھتا کب بیوی ہمارے پاس مانگے, ورنہ اس کی نگاہوں سے گر جاؤ گے. ہمارے بابا کے ہنکا میں مٹی پڑ گئی, یہ ہینڈسم فقیر کوکر کو رکھ ڈالے نا منجے, یہ اسمارٹ فقیر کوکر کو رکھ ڈالے نا منجے. اس کے خون سے میرے پیٹ میں بچے پیدا ہوئے تو وہ لگا بھی فقیر بنے تو کیا ہوگا. یہ نسلیں ماحول کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی, ہماری وجہ سے بنتی اور بگڑتی ہے. باپ کا خون, ماں کا پیٹ, یہ دونوں کا سدھار جس بچے کی قسمت میں مل جاتا ہے اس کا نام کچھ بھی ہو وہ ہر دور کا پیرانے پیر بن جاتا ہے. باپ کا خون, ماں کا پیٹ, یہ دونوں کا سدھار جس بچے کی قسمت کو نصیب ہوتا ہے وہ بچہ کسی بھی دور کا کیوں نہ ہو وہ اپنے وقت کا نظام الدین اولیاء ہوتا ہے, مختار کاکی ہوتا ہے, جنید بغدادی ہوتا ہے, غوث الاعظم دستگیر ہوتا ہے, ابو حنیفہ ہوتا ہے, امام بخاری ہوتا ہے. وہ چپ کے موبائل کو ہمیں بول رہی سو ہمارے بچوں کو موبائل خراب کر ڈالیا, موبائل خراب کر ڈالیا, ہمارے بچوں کو موبائل خراب کر ڈالیا. بول رہی نہیں بول رہی, میں بھی بولیا, اب بھی بولتا ہوں, لیکن 100% ہمارے بچوں کو موبائل خراب کریا نہیں. ہمارے بچوں کو ہماری اپنی زندگی خراب کی ہے. یاد رکھو پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی, اصل بات کو میں بیچ میں لے کر آ گیا کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے, آگے بڑھنا ہے. کان کھول کر سنو کہ اگر تمہارا خون پاک نہیں اور ماں کا پیٹ صاف نہیں وہ بچے کبھی بنتے نہیں. وہ اللہ کے ہونا تو دور کی بات تمہارے بڑھاپے میں تمہارے بھی نہیں ہوں گے. سچی بات ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر تمہارا خون پاک نہیں اور ایک ماں کا پیٹ صاف نہیں تو وہ بچے خود تمہارے نہیں ہوں گے. آج بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, اخبارات بتا رہے ہیں, واٹس ایپ میں کلپس آ رہے ہیں. آج بھی بچے اپنے ماں باپ کو لات مار کر گھر سے باہر کر رہے ہیں. یہ مارنے والے بچوں کا قصور نہیں, پیدا کرنے والے ماں باپ کا قصور ہے. پیدا کرنے والے ماں باپ کا قصور ہے. ہمیں اچھے بننا, ہمیں بہترین بننا, ہمیں نمازی بننا, ہمیں حلال کمانے والے بننا. بڑا اچھا تجزیہ کتابوں میں لکھا ہے, حلال کمائیں گے
اس سے کھائے، کھانے کے بعد ہمارا غذا، ہماری غذا 3 چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک گوشت میں، دوسرا خون میں، تیسرا غلاظت میں. گوشت ہمارے جسم کو قوت دیتا ہے، خون ہماری نسل کو آگے بڑھانے کا میٹیریل پیدا کرتا ہے. سائنس سنو، سائنس جو بات آج سائنس کہہ رہی ہے وہ بات 1450 سال پہلے کائنات کا امام محمد الرسول اللہ فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، مجھے تو میرے نبی کی کسی بات پر تعجب نہیں مولانا. یہ جملہ سنتے ہی آپ پریشان ہو جائیں گے. مجھے میرے نبی کے کسی جملے پر بھروسہ نہیں، کیونکہ یہ جملے تو ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے، وہ بھی ایسا نبی جو صرف نبی نہیں، نبیوں کا نبی ہی کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے گہرے جملے میری زبان سے نکل جائے، آپ کی زبان سے نکل جائے، یہ تعجب کی بات ہے. ہمیں تو گنہگار ہیں، ایسے جملے کیسے نکلے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کی زبان کے بارے میں حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان محمد کی تھی، کلام خدا کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ہوا الا وحی یوحا. میرا نبی اپنے زبان سے جو بھی نکالتا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا. اس لیے آج تک دنیا میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں ایک جملے کو بھی برا ثابت نہ کر سکی. کیا کیا بولتے ہیں میرے نبی کے شان میں؟ 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیے، 8 سال کی بچی سے نکاح کر لیے، تلوار اٹھائے، کیا کی اٹھائے، کدھر کی اٹھائے. 8 دن پہلے حضرت انشاءاللہ 10 منٹ مجھے دیجئے بیان کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے ایک راز بیان کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ راز کا تو کیا بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ایک اشارہ دے کر جانا چاہتا ہوں. آج بھی میرے نبی کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی منگل کے دن ہماری بنگلور میں ایک میٹنگ ہے جو میرے نبی پر اندرونی طور پر کالجز اور اسکولوں کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے بچے اور بچیوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے. دیکھو محمد کی زندگی ایسی تھی، محمد کے اخلاق نعوذ باللہ من ذالک ایسے تھے، محمد نے اپنی بہو کے ساتھ علیاذ باللہ نکاح کر لیا. ایسے تقریباً 15-20 سوالات کو دشمنوں نے اکٹھا کیا ہے. مجھے ایک مولانا کا فون آیا جو ریاست کرناٹک کے بڑے علماء میں سے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قادم خدمت کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں قرآن اور حدیث سے نہیں عقل سے دوں گا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ. خدا کی قسم آج بھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. میرے نبی کے اخلاق ایسے تھے، میرے نبی تلوار اٹھا لیے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ کے کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اتنے تمام تر بے وقوف اور ناپاک سازشوں کے باوجود آج تک کسی نے میرے نبی کی زبان کو بری ثابت نہ کر سکا. ارے تمہارا محمد ایسا پکارتا تھا، تمہارا محمد، ارے بچے خاموش بیٹے اٹھ کر جاتے، تمہارا محمد ایسا پکارتا تھا، تمہارا محمد ایسا بات کرتا تھا، فلاں حدیث میں ہے تمہارے محمد نے ایک عاشق کو گالی دی، تمہارے محمد نے ایک عورت کو علیاذ باللہ گالی دی، تمہارے محمد نے بازار میں کھڑے ہو کر ایسے پکارا، ایسا چیخا. آج تک میرے نبی کی زبان کو برا ثابت نہ کر سکے، اس لیے کہ میرے نبی کی زبان اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنی پیاری تھی. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، نوجوانوں سنو اس بات کو کہ میرے نبی کی زبان اعلان نبوت سے پہلے نہیں، میرا نبی ہر وقت نبی تھا، میرا نبی ہر وقت نبی تھا. اعلان نبوت سے پہلے بھی میرا نبی اتنی پیاری گفتگو کرتے تھے. مکے کے نوجوان جو نبی کے آشنا تھے کہتے تھے کہ محمد تم ہمیشہ خاموش رہتے ہو، بات کرتے ہو تو بہت کم بات کرتے ہو، ذرا بات کرو نا ہم سے، کچھ بولو نا. اس لیے کہ محمد پتہ نہیں جب تم بولتے ہو تو ہمارے سکونوں کو اتنا قرار کیوں آتا ہے.
میرے نبی کی زبان کے, وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے. سمجھ میں آ رہا پوائنٹ؟ ارے آ رہا نہیں آ رہا بابا؟ کسے کسے آ رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ پورے کانگریس کے ہاتھ اٹھاؤ نا. آئی بات سمجھ میں؟ میرے نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی بات کرتے, اتنا اچھا انداز میرے نبی کا بات کرنے کا, اتنا اچھا طریقہ. نبی کے جو 15 16 17 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے عمر کے دوست تھے نہیں اس زمانے میں, نبی کے ساتھ تھے نہیں. نبی بزنس بھی کرتے تھے, بکریاں چرانے بھی جاتے تھے, محلے کے دوستان بھی تھے. رہتے نہیں رہتے, ہمارے بھی رہتے نہیں رہتے. ہمارے رہے تو ہمیں کیسا بات کر, کارا پڑا اچھا ہے کرا تو ماں 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 انگار انگار منہ سے ناک صاحب کا زہر. مذاق میں ماں کو گھچیٹتا, غصے میں اس کی اماں کو گھچیٹنا دکھتا انہیں. لیکن پیغمبر کبھی ایسی بات نہیں کرے. دوستان تھے, ایسے نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے 40 سال سے پہلے اکیلے تھے, تجارت کو جاتے تھے, راستوں کے کیا کہتے ہیں ملکوں کے سفر سب کرتے تھے, تمام سے بات کرنا پڑتا تھا, بزنس کرتے تھے نبی سے. حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاتے تھے, مال لے کر آتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. بزنس میں گفتگو تھی نہیں. لیکن آج تک کسی نے میرے نبی کے زبان کو برا ثابت نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی صرف زبان تھی, لیکن ہر جملہ اللہ کا کلام تھا. ہر جملہ اللہ کا کلام تھا. اس لیے میں محبت کا, نبی کی محبت کا ایک ادنا خادم و غلام بن کر کہتا ہوں, میرے نبی کے جملوں پر مجھے کسی قسم کا تعجب نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایسے جملے, ایسی باتیں تو ایک نبی کا معجزہ ہی ہو سکتی ہے. 1450 سال پہلے پیارے آقا نے بچوں کی تربیت کا پہلا اصول ماں باپ کو بنایا, تو اس اصول کو آج ریسرچ کر کے دنیا کیا کہتی ہے؟ سچ کہا جگت گرو نے, سچ کہا پروفٹ محمد نے, بچوں کو بنانے کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت نہیں, بچوں کو پہلے بنانے کے لیے اچھے ماں باپ کی ضرورت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ پھنس نہیں ہے. باپ داترا ماں جھی تیری, بچے نکلے چاند کے ٹکڑے. وہ بچپن میں ہمیں مسئلہ بولتے تھے نہیں حضرت, اصلتا مسلتا ہاتھ سے پسلتا. بچپن میں ہم لگا کھیلتے تھے, چڑی اڑی کوا اڑیا. اب کیا ابھی کھیلا نہیں. شریف صاحب کو دے ڈالو, چھوٹا 2 دن کا پٹا بھی موبائل دکھا تو رونا چھوڑ ڈالتا. رونا چھوڑنا تو دور کی بات, دودھ بھی بھول جاتا. اتنا چیتا ہے, اتنا ہے. رہتا انہیں دودھ گرم کر لے آئے تک کی نہیں ریڈی ہو کو آئے تک کی ہاتھ میں موبائل دے ڈالے تو انہیں دودھ بھی بھول جاتا. اب وہ موبائل چھونا کو دودھ دیے تو دودھ بھی لیتا نہیں. کیا ہے دیکھو 2023 ماڈل کا پٹا. اللہ اکبر. تعلیم سے زیادہ ماں باپ ضروری. کیوں دوستو؟ اس بات کو, پوری تقریر کو یاد رکھنا. ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے یہ عاجز آپ کے سامنے پیغام پہنچا رہا ہے. اب تو واپس جانے کا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے. اللہ اکبر, 1.5 گھنٹے سے زیادہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. ہاتھ کرو, تمہیں اچھے بنو, تمہیں اچھے بنو, تمہیں اچھے بنو. کھانا جب کھاتے ہیں نا 3 چیز بن جاتا ہے پیٹ میں جا کر. ایک بریانی, ایک آئس کریم, ایک پاپ کارن. کیا اچھا بولا نہیں بچہ. وہ غسل کی کیا فرضا کرتا, پانی صابن دانی پانی پانی. وہ 600 صحیح بولیا بچہ. وہ خالی اٹھاتا ڈالتا گھستا اٹھاتا ڈالتا. یہ حلق کو بھی, یہ ناک کو سیونگ بینک میں رکھ ڈالیا ہے. یہ ناک, یہ حلق, وہ ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے. اس میں الگ شاور
छोटी बारिश कते वो एक छोटा अलग जनाजा अलग बनिया है मालदारा मालदारा पैसा पैसा जवानी हुस्न मैं खाने लबो रुखसार बिकते हैं हया के आईने भी अब सरे बाजार बिकते हैं शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत जहाँ दौलत चमकती है वहाँ किरदार बिकते हैं दौलत जहाँ आती वहाँ शरीयत के जनाजे उठते हैं ये जनाजा कहते हैं। एक जगह मैं बयान को गया था जैसे आपके गांव को आया वैसा बयान को गया था ज़बरदस्त एक बड़े तोप के घर में खाने का इंतज़ाम बाहर से आते सो मौली साहब को गांव के आदमी दावत दे कोई इज़्ज़त डरा लेते हैं खुद के इमाम की इज़्ज़त उतनी नहीं करते बाहर से आने वालों की इज़्ज़त उतनी करते हैं ये इज़्ज़त का एतबार नहीं है तुम्हारा इमाम पहले बाहर से आने वाला मेहमान बाद में वो इमाम भी मस्जिद में नमाज पढ़ा तो तुम्हारे इमाम के पीछे पढ़ना ज़रा सोचो कि तुम्हारे इमाम का मकाम कितना बड़ा है क्या मौलाना अपने इमाम को तोलो अपने इमाम को तोलो हमें 1 घंटा आते सो 24 घंटा तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा इमाम है बच्चों को अजान देने वाला तो हमें कहाँ से बेंगलुरु से अजान देंगे हय्या अला सलाह का तो कहाँ आता उन्हें क्या जनाजे की नमाज उन्हें पढ़ा था निकाह उन्हें पढ़ा था दुआ उन्हें करता अल्लाह मेरे मोहल्ले को अच्छा रख मेरे मोहल्ले के लोगों की ईमान कितनी दुआएं इमाम साहब करते एक जगह में बहुत छोटा था सबीलुर रशाद में पढ़ता था उसी वक्त से अल्लाह का फजल वालिद साहब मुझे इस लाइन की तरबियत फरमाए अल्लाह ने अता भी किया था तो दक्कनी कोटा को मैं बयान को गया था दक्कनी कोटा बेंगलुरु से 40-50 किलोमीटर वहाँ रात में क़ियाम करके सुबह को निकलना था कारों की भी सहूलत नहीं थी वालिद साहब का मिजाज भी नहीं था वो कारों का गिरों का तो रात में बयान कर डाल कर उसी मस्जिद में हम लोग सो गए तो रात को पेशाब के लिए मैं उठा तो देखता क्या हूँ कि जलसे में जो सदर थे इमाम साहब मस्जिद के वही मस्जिद में अब तहज्जुद पढ़ रहे हैं अब मैं देखा कि उठने के बाद मैं नहीं पढ़ूँ तो मेरे से ज़्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू करके आकर नमाज में पढ़ गया नमाज में इमाम की दुआ सुन रहा हूँ कि अपने गाँव के लिए रो रो कर दुआ कर रहे हैं एक बाप सिर्फ अपने घर की फिक्र करता है एक इमाम अपने पूरे गांव की फिक्र मोहल्ले की फिक्र करता है कदर करो उनकी कदर करो एक गांव को गया बयान को तो ज़बरदस्त मालदार के घर में दावत थी बड़े मुखलिस थे चाहते भी थे अभी भी हैं अल्लाह सलामत रखे अल्लाह उनकी दौलत को सलामत रखे खाना गिना खा लेने के बाद बयान को जाएंगे कि हज़रत बोले तो मैं बोला ज़रा वज़ू वज़ू कर ले तो भी बोलकर बोले तो आओ हज़रत हमारे बाथरूम को तुम्हें आए तो वहाँ भी तुम्हारी बरकत है मैं अभी बाथरूम में बरकत कर दो अब मैं बाथरूम को अंदर गया तो बाथरूम नहीं व्हाइट हाउस था वो ये स्टेज है ना उठता था हज़रत तकरीबन पौना था बाथरूम अंदर खड़ जाको मैं देख लेको क्या एक चीज़ है एक चीज़ नहीं बोलकर नहीं है ज़बरदस्त खूबसूरत ऐसी वाइट कुर्सी अलग है फुल ब्रशा पेशा साबुना एक पाइप इधर जा रहा है उधर आ रहा है एक पाइप उधर जा रहा है इधर आ रहा है क्या कि किधर की आ रहा है इतना बड़ा आईना का अंदर है मैं सोचा यहाँ आपको क्या दिखता रहूँगा उन्हें यहाँ इतने बड़े आईना की ज़रूरत क्या इतना बड़ा जनाजा अलग रखो है मैं गया सो ज़रूरत को ज़रूरत भूल जा को म्यूजियम में देखे सका देख लगा था मैं थोड़ी देर के बाद बाहर निकलिया
تو کیا حضرت فارغ ہوگی کیا؟ میں بولا داخلی چوانی میں کیا فارغ ہو جاؤں کیا محبوب صاحب؟ فارغی کیا بڑے داخلی چوانی کیا کر لے گا؟ حضرت طاقت دیکھ لے گا تھا یہ کیا بھئی یہ شام کے بھرنا گننا حضرت یہ شاور حضرت ہے تب بھی پہلی مرتبہ میں شاور دیکھا سو یہ کیا حضرت جنازہ پوچھا میں بھرے گھر میں جنازہ بولو نا حضرت یہ پانی نہانے کا حضرت ٹب یہ ہے اس میں کیسا نہاتا رنگا ہی نے ہمیشہ بھی ٹیبل میں بیٹھ جاتی بغیر میں پانی رہتا گرم ٹھنڈا پانی سنبھال رکھو سامان اس میں کیسا نہاتا رنگا ہی نے مانا پوچھا تو نہیں حضرت ایسا آن کرے تو پانی بھر جاتا کیا کی ڈالے تو کف آ جاتا اندر وہ واشنگ مشین کسی کا پھنکا پھرتا کف آ جاتا نکال ڈالنا کپڑے تیرنا نکالنا خیر چھوڑو یہ ضرورت نہیں ہے منجے کون سا نہانا ہے تیرنا ہے یہ بندہ ضرورت کو کام ہی جانا وہ ہے نہیں کہ کرسی خالی بٹن دباؤ ڈبہ کھلتا رہتا ہے دولت ایسی دولت ہے اللہ اللہ پیٹ میں جانے کے بعد چیز 3 چیزوں میں بن جاتی ہے ایک گوشت جو ہماری صحت کی ضمانت ہے دوسرا خون تیسرا غلاظت تو چلے جاتی خون کیوں ہے خون سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس سے اللہ انسان پیدا کرتے ہیں خون سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے منی نطفہ اسپمپ کہتے ہیں اس سے انسان پیدا ہوتا ہے اب وہ چیز بنی کس سے خون سے خون بنا کس سے روٹی سے روٹی آئی کہاں سے ہمارے حلال کمائی سے جوڑو وہ خطرہ بنیا کس سے بولو رے با خون سے خون بنیا کس سے روٹی چاول گوشت کس سے بھی وہ بنیا کس سے ہماری کمائی سے یہ اگر پاک نہیں تمہیں لاکھ محنت کرو نتیجے پاک نہیں ماں باپ اصل ہیں تمہیں اگر کس کے پاس بھی منگیں گے تمہارے بچوں پر ضرور وہ عادت آئے گی حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی بغداد کے بازار کو اپنے بچے کو ساتھ لے کر گئے بچے کب بھی آتے نا ابا کے ساتھ آتوں بولتے نہیں لے کر گئے دکان میں کچھ لے رہے تھے وہ دکان میں ایک کھلونا تھا بچہ اٹھا کر اپنے کپڑے میں چھپا لیا یعنی چرا لیا دکاندار بھی دیکھ لیا باپ کو بولا حضرت تمہارا بچہ کھلونا اٹھا کر چھپا لیا اب کتنے شرم کی بات باپ کو سرے بازار بچہ چرایا اس زمانے میں بچے چرائے تو ماں باپ کو شرم ماں باپ چرائے تو بچوں کو شرم آج اگر بچہ چرایا تو باپ بولتا اب معلوم ہو رہا ہے تو چرے میرا بیٹا کیا بولا نا میرے پیٹ میں اتنا شریف کیسا ہوگا بول کو ڈاؤٹ کر لگو تھا ہاں ثابت کر ڈالا دیکھ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں اب ٹیسٹنگ رپورٹ آ گئی نا میں کریا سو کام کر رہا نا تو آتی بابا نسلوں میں آتی عادت تقریباً ابھی 4 گھنٹے کا عنوان ذہن میں ہے الحمدللہ لیکن میں آپ کے اور آپ کے بھوک کے اور زبردست کھانے کے بیچ میں آڑا نہ نہیں چاہتا لیکن اب تک جتنا سنے اس پر عمل کرو 5-10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں بن جاؤ میرے دوستو بن جاؤ
एक फैसले में बैठा हूँ मैं, शादीशुदा, बेटा शराब पी रहा है, शौहर शराब पी रहा बोलकर शिकायत आकर है, पूछ कर देखो ये जुमे के मेरे तकरीबन 15 साल से मेरी मस्जिद में जुमा अदा कर रहे हैं बच्चे, ये मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। जब मैंने छोकरे को पूछा शराब पीता कहता ना बातू, छोकरा छपा रहा है बात को, नहीं हजरत चुपके हजरत बोलकर। उस मजलिस में छोकरे का बाबा भी बैठा है, हजरत शराब इतना पी रहा है, दूसरा क्या जुल्म कर रहा है बोलो, पूछो हजरत। बाप बेटा शराब पी रहा है बोलकर रिपोर्ट आई तो बाप बजाय शर्म के मरने के बजाय मुझे चीख कर शराब इतना पी रहा है, वो सब छोड़ो हजरत, इसे क्या तकलीफ दे रहा है वो पूछो। तब बच्ची बोल रही है हजरत इनू कई कुछ चल रही, बोलो इनू भी शराब पीती है हजरत। और एक बात बोली सदर साहब दामद बरकातुहुम, ऐसे माहौल से आप लोगों की खुदा हिफाजत फरमाए, मैं तो सुन कर ये वाक़ियत दीवाना पागल हो जाता हूँ, मुझे रात में कसम अल्लाह की नींद नहीं आती, सोच कर अल्लाह का घर सामने है, सच कहता हूँ कि। और एक बात बच्ची कहती है कि हजरत बाप बेटे से छपकर, बेटा बाप से छपकर शराब नहीं पीता, मैं खुद गवाह हूँ कि दोनों एक टेबल में बैठकर पीते हैं। नस्लें कहाँ बनेंगी? अमेरिका बुरा सही, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि हमें जो बोले वो साबित हो जाए। माहौल बुरा सही, लेकिन इतना भी सही नहीं कि हमें जो बोले सही हो जाए। किस दौर में माहौल खराब नहीं था? मौलवी साहब से पूछो। सबसे ज्यादा खराब माहौल तो मेरे नबी के जमाने में था, दौर जाहिलियत। दौर जाहिलियत सबसे खतरनाक जमाना मेरे नबी का, लेकिन मेरे नबी की तरबियत और सहाबा की तरबियत, औलाद बने क्या? औलाद बने क्या? सोचो समझो मेरे दोस्तों, हमें अच्छे बनना, हमारे बच्चे ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। हमें नमाजी बनना, हमारे बच्चे नमाजी बन जाएंगे। मेरी माया और बहनें, तुम्हारे अंदर अगर पर्दा हो, तुम्हारी बच्ची की फितरत में पर्दा आएगा। तुम्हारे अंदर तकवा हो, तुम्हारी बच्ची की फितरत में तकवा आएगा। तुम्हारे अंदर अदब हो, तुम्हारी बच्ची की फितरत में अदब आएगा। तुम्हें सास ससुरा के सामने बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर जिंदगी गुजारो। तुम्हारी बेटी के लिए सास ससुरे का घर माँ बाप के घर की तरह मिलेगा। हमें बने नहीं तो बनते नहीं। हमारी जो आदत वो आदत। बच्चा चुरा लिया बगदाद के बाजार में, बहुत बड़े वली का बेटा। दुकान वाला बोले हजरत तुम्हारा बच्चा चुरा लिया, खाना अंदर। जैसे ही निकल गई चीज़ वो खिलौना, तो हजरत को शर्म आई, बच्चे को मारने लगे। दुकानदार बोला नको नको हजरत, नको बच्चे को मारो नको, नादान हजरत, उन्हें बच्चा नादान हजरत, नादान मारो नको हजरत। दुकानदार छोटा बच्चा 5-6 साल का बचा कर भेज डाले, लेकिन हजरत के जहन में बात थी, मैं आज तक एक वक़्त की नमाज नहीं छोड़ा, मैं आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मेरा बच्चा ऐसा काम बाजार में, वो भी छोटा बच्चा गैर मुकल्लफ, सही में चुरा लेता तब भी हाथ नहीं काटे जाते। लेकिन हजरत के जहन में बात थी। घर को आए, सामान रखे, सौदा रखे, बीवी को बुलाकर पूछे आज अल्लाह का वास्ता देकर एक सवाल करता हूं, क्या शादी तक तो क्या थी अपनी जगह पर, शादी के बाद मैंने तुझे देखा कि कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन ये बता कि मेरा बच्चा तेरे पेट में रहने तक तेरे से कोई गुनाह हुआ? बीवी कहने लगी कि सरताज अल्लाह की कसम मेरे से कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक ऐसा सवाल। हजरत ने फरमाया बेगम आज सरे बाजार हमारे लाल ने
दुकान से खिलौना चुराया। मुझे बहुत शर्म आई। मैंने अपनी ज़िंदगी को खंगाल कर देखा, मेरे से कभी ये हरकत नहीं हुई, लेकिन मेरे बच्चे में ये आई कैसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी गौर फिक्र में डूब जाती है, उसके बाद कहती है हाँ हाँ घर में आग नहीं थी, उस ज़माने में माचिस लीटर नहीं, चूल्हे की आग लेकर फूंक कर आग बनाना पड़ता था। घर में आग नहीं तो पड़ोसी के घर जाकर आग ले रही थी। मैंने जब उसके पास आग पूछा, वो आग प्लेट में लाने तक उसके घर में चावल का मूठा रखा था। मैंने बगैर इजाज़त के कुछ चावल के दाने उसके घर से उठाकर खा लिए। तो हज़रत ने फरमाया कि उसी का असर के तुम्हारे बच्चे में वो आदत आ गई है। आज हमें क्या क्या सोचें, क्या होगा हमारी नस्लों का। खुदारा हालात बहुत ख़राब है। हमें भी बन जाना, हमारे बच्चों को भी बनाना। ख़ास तौर पर अगर मैं और आप बनकर होते तो मैं साफ कहता मकतब को भेजने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने जगह पर पढ़ाओ बोलकर। हमें बने नहीं, हमारे बच्चों को हमारे पास क्या बनाएंगे। अल्लाह ने एक रास्ता रखा है, मकातिब का, इन उलमा का साया। हमारे बच्चों को इन मदरसों और मकतब को भेजना। जुमे के दिन भी एक जलसे में मैंने कहकर आया, अगर ये 4-5 साल के अंदर या 7-8 साल के अंदर हमारे बच्चों की तरबियत मकातिब के हवाले करके नहीं करेंगे तो 10-12 साल के बाद आने वाली नस्लों के ईमान को बहुत बड़ा खतरा है। ईमान को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मकतब को ज़रूर भेजो। नौजवानों, तुम्हें भी पढ़ो, तुम्हें भी पढ़ो। रिसर्च है हमारे पास, तहकीक है, रिपोर्ट है हमारे पास। इस दौर में भी, जिस दौर में मदरसे बहुत ज़्यादा, मकातिब बहुत ज़्यादा, उलमा बहुत ज़्यादा और दूसरे ज़राए भी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद, इस दौर में भी 100 में 90 पर 3% नौजवान कुरान पढ़ना नहीं जानते। यहाँ जितने बैठे हैं मेरे भाई, मेरे बांचे, मेरे भतीजे, अगर आपकी इज्जत का मुझे ख्याल ना होता तो फिर मैं आपको नाम ले लेकर इशारा करके पूछता, लेकिन अब वो नहीं पूछूंगा। लेकिन आप लोगों को कुरान पढ़ना है, कम से कम पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा पूरा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर मिनल जिन्नती वन्नास तक कम से कम एक मर्तबा पूरा कुरान पढ़ना फ़र्ज़ आइन है, फ़र्ज़ आइन। नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी से आप इन उलमा का दामन थामो और कुरान पढ़ो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन पढ़ेंगे? सच्चे हाथ उठाना, चुपके हाथ उठा उठा को आदत हो गई है। हमारे अब्बा बोले सका, नारा मारना, इंशाअल्लाह बोलना, हाथा उठाना, ये हमारी आदत पड़ गई है। नहीं मारने की जगह भी नारा मारते ही, नहीं उठाने की जगह भी हाथ उठाते ही। समझ में आई बात है? चल रहा नहीं चल रहा? बिहार में नामा बड़े अजीब अजीब रखते, ईमान इस्लाम का गोबल को रखते। बोला नहीं है सर? एक बच्चे का नाम इस्लाम था, कहते हैं उन्हें रेलवे स्टेशन में डब्बे से उतरिया, फिर रेल आगे बढ़ी तो बच्चे को बाबा पुकारने लगा, इस्लाम इस्लाम को, पूरे डब्बे में जिंदाबाद जिंदाबाद। आदत पड़ गई ना, ये आदत के साथ हाथ उठाने को। फिर एक मर्तबा पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आपके हाथ सच्चे हैं? इंशाल्लाह मैं खुद मुलाकात करने के लिए कभी आऊँगा। कौन कौन आप में से कुरान पढ़ेंगे आज के बाद? इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सच्ची पढ़ेंगे, पढ़ेंगे माशाल्लाह, पढ़ेंगे माँ, पढ़ेंगे माशाल्लाह। सीखो, सिर्फ 3 महीने उतना कुरान पढ़ना आ जाता। 3 महीने पर्दे में बैठी हुई आपा जहेज में कुरान ले लेकर आती है, रख डालने के बाद कौन तुम्हें मर्या तो उतरता सो कुरान हो तो उठा के पढ़ती। पढ़ो कुरान, पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो बच्ची के रोने की बात भी काट दिया और दूसरी तमाम बातें काट दिया।
وقت کا تقاضا ہے، 11:45 ہو رہے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا، آپ کے سامنے وہ باتیں یاد رہیں گی تو انشاءاللہ تعالی ضرور کہوں گا۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، صحت ہے، صحت۔ خیر دل بھی میرا بول رہا ہے وہ بات نہیں چھوڑنا بول کر، بچی فون کری، پوچھا کیا ماں قصہ بولا تو ہمارے ساس بہت ستا رہی حضرت، زندگی تنگ ہوگی۔ شوہر کیا بھی نہیں حضرت، پرواہ نہیں چلتا، لیکن اماں کی بات مانتا حضرت زیادہ انہیں، لیکن ساس بہت ستا رہی حضرت، کیا کرنا۔ مجھے ریکارڈنگ کا ڈر نہیں رہتا تو بولتا تھا نلی چکلا کیا بابو؟ نہیں، میں بولا صبر کر بیٹے حضرت، صبر کی حد ہوگی حضرت، کیا بھی کرو حضرت۔ بہت روئی تو میں بولیا ایک کام کر ماں، گلاس میں پانی دی، ساس کو چائے دی، دودھ دی، کیا بھی دی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 پر ایک مرتبہ مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ بتایا، 40 پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھوک کو دشمن کو پلاؤ، انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سچی ہوتی کیا حضرت؟ ہوتی بیٹا، کرو انشاءاللہ بول کر بولا کو۔ فون رکھے کے بعد میں اس کے بعد سے دعا کر ڈالیا، میں بھی بھول گا سب ہوگا۔ 15-20 دن کے بعد پھر اس کا فون آیا، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ پہچانے کیا حضرت؟ نہیں نامہ، یہ پہچانے کا پوچھا تو مجھے غصہ آتا، آڑی اماں باس کو مل کو رہتی پہچانے کا پوچھتے ہی 10 سال پہلے کہا کہ اتفاق سے ملاقات ہے، پہچانے کا حضرت کہتے ہی، ہم ابھی بھی ان کی دل کی تسلی کا رے کیا آج ہے کہتے، اس میں اٹکا تھا، کون بولو کہتا بڑی پریشان، پہچانے کا حضرت بول کر پوچھی کون ماں؟ حضرت وہ ساس ستاتی مل کر بولے نہیں کہتا، ہاؤ بیٹے کیا بیٹے ساس ہے کہ نہیں ہے کہ اچھی ہے کہ کیسی ہے؟ حضرت تو میں میرے ہاستے باپ کے سکا حضرت، باپ کے سکا حضرت، میں تم میں کتنا دعا کرتا ہوں کہ اللہ معلوم حضرت۔ بولو بیٹے کیا ہوا؟ حضرت اب تو ہمارے ساس سے اتنی محبت سے بات کرتے ہیں حضرت، کیا ہوا کہ معلوم نہیں، کیا بھی ہوا نہیں ماں، جو بسم اللہ پڑھی تھی جو دماغ میں چڑھیا تھا وہ اتر گیا، یہ بسم اللہ کی کرامت ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ کی کرامت ہے، صرف بسم اللہ کی کرامت ہے۔ سورہ فاتحہ کا عالم کیا ہوگا، سورہ بقرہ کا عالم کیا ہوگا، پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا، آیت الکرسی کا عالم کیا ہوگا، سورہ فلق سورہ ناس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد یہ عورت انڈوٹ کرنا نہیں کون دی، پانی لاکو دیا تو کیا گیا پڑکو لاکو دی کیا کو بول کر رہے، وہ الگ مصیبت، کیا دماغ میں آتا معلوم میرے۔ اللہ عمل کرو اللہ۔ میں بہت خوش ہوا، سچ میں کہتا ہوں، چھوٹا سادہ سیدھا گاؤں ہے، ایسے مجمع تو حضرت اس وقت بڑے بڑے شہروں کو نصیب نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، میں روز پروگرام میں رہتا ہوں میں الحمدللہ، لیکن اب خریوں میں تڑپ ہے، طلب ہے، ترس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس تڑپ کو، طلب کو، ترس کو قبول فرمائے۔ بے حد خوش ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس پورے علاقے کی بے حد حفاظت فرمائے، جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنی باتیں سنے ہیں، کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک اعلان سنیے کہ ایک ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، جناب الحاج ذبیح اللہ صاحب، کسی وجہ سے وہ آج میرے ساتھ نہیں آ سکے۔ وہ میری خدمت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم خدمت کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی ایک زبردست کتاب گھر جنت کیسے بنے، بڑی بہترین کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے لیکن اس سے کافی گھروں کے اندر انقلاب اور فائدہ ہوا۔ اس کے اندر شوہر کی کیا ذمہ داریاں، حق، اور بیوی کی کیا ذمہ داریاں اور اس کے حقوق، اولاد کی تربیت کیسے کرنا، قرآن حدیث کی روشنی میں واقعات کے ساتھ حضرت نے نقل فرمایا۔ بہت کم تعداد میں ان کے ساتھی لے کر آئے ہیں، آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں جلد سے جلد خرید لیں، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے خرید لیں، اس لیے کہ ہم کو نکلنا ہے، حیدرآباد جانا ہے۔ پڑھیں، عمل کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔